ऑफलाइन रे केतेक ऑनलाइन रे अनेक अनेक यूट्यूबर माने अनेक आउ भविष्य वक्ता अनेक आउ प्रचारक अनेक आउरी इवांजलिस्ट से माने आजिका दिन मानकरे ऑनलाइन हो ऑफलाइन रो से माने एक्टिव अछंती आ से माने प्रभुकर वाक्य प्रचार करते अनेक पालक माने मध्य प्रभुकर वाक्य प्रचार करती आउ वाक्य प्रचार करबा एक आउ बहुत बड़ विषय जहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट से तांकर शिष्य मानक स्वर्ग को आरोहण करने पूर्वर से गोटे आज्ञा देले गोटे भार अर्पण कले तुम समग्र आउरी जगत को जाओ आउ सुसमाचार प्रचार कर यीशु ख्रीष्ट तांकर शिष्य मानक से कहले जेतेबेले से तांको शिष्य मानक से डाकिले से समय से माने जेम तांको संगरे रहिबे पुनी से सेमानंकु सुसमाचार प्रचार करबा निमंते बाहर पठाइबे तेणु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର सेवा कार्य एवं शिष्य मानकर सेवा कार्य आम देखुछु सुसमाचार प्रचार करबा एक गुरुतर विषय सुसमाचार प्रचार करबा एक आउ इंपोर्टेंट थिंग आमे ताहा देखि पारुछु आ आज मध्ये सुसमाचार प्रचार करबा प्रभुकर वाक्य प्रचार करबा हम समस्तଙ୍କର ड्यूटी अटे आ आमे जते प्रभुकर सेवक सेविका अछि आमे प्रभुकर वाक्य प्रचार करिथाउ किंतु प्रचार जेतेबेले आमे करू केतेक विषय आमे ध्यान देइ न थाउ एथिपाई अनेक भ्रांत शिक्षक माने बाहरंती एथिपाई अनेक आउ प्रभुଙ୍କର वाक्य को विकृत करंती एथिपाई अनेक आउ लोक माननकु संतुष्ट करबा पई वाक्य प्रचार करंती एथिपाई अनेक से माने निजर फैन फॉलोइंग को आउ से माने धरिक रखिबा पई से माने वाक्य प्रचार करंती आसंतु माने एई प्रकार एक परिस्थिति रे अछु एई प्रकार एक आउ कंटेक्स्ट रे आमे अछु आमे प्रभुଙ୍କର वाक्य की प्रकार प्रचार करिबा ता मानकु जानिबा दरकार प्रभुଙ୍କର जीवंत वाक्य बाइबल आ मानकु आ स्पष्ट रूपे ताहा कुए आमे की प्रकार प्रभुଙ୍କର वाक्य प्रचार करिबा दरकार जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट से तांकरी सेवा कार्य करूतले ए पृथ्वी पृष्ठ रे रही तांकरी सेवा कार्य मुख्यतः वाक्य प्रचार करिबा पुनी ईश्वरଙ୍କ राज्य रे राज्य संबंधी वाक्य शिक्षा देबा एवं अनेक असुस्थ पीड़ित रोगाग्रस्त मानकु सुस्थ करी आउ जो माने मंद शक्ति मंद आत्मा दुष्ट आत्मा द्वारा आविष्ट से मानकु आउ सुस्थ करिबा बा छड़ाई भूत छड़ाइबा एहा तला यीशु ख्रीष्टଙ୍କର आउ सेवा कार्य आमे ताहा चारोटी सुसमाचार पुस्तक रे आमे देखि परिबा आसंतु आमे आजिर वाक्य प्रचार निमंते प्रभुकर जीवंत वाक्य अध्ययन करिबा आ आपण मानक मध्य के जने पढिबे प्रथम पितर तार 4 पर्व 11 पद प्रथम पितर 4 पर्वर 11 पद तार प्रथम अंश क अंश टिके आपण पढिबे जे कई प्रचार करे तेबे से ईश्वरଙ୍କର वाक्यर प्रचार प्रचारक परि प्रचार करू प्रभु ए वाक्य पठन रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु एठारे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର शिष्य पुणी एक लीडिंग प्रेरित एक मुख्य प्रेरित पितर प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର शिष्य से जते बेले माछ धरुथिले से समय यीशु ख्रीष्ट पितरंकु पुणी तांको भाई आंद्रिय को से तांकु आह्वान कले डाकिले आउ पितर से यीशु ख्रीष्टଙ୍କର सहित 3.5 वर्ष रहिले यीशु ख्रीष्टଙ୍କର आश्चर्य कर्म यीशु ख्रीष्टଙ୍କର शिक्षा यीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रचार यीशु ख्रीष्टଙ୍କର समस्त कार्य को से देखि अछंती आमे पितरଙ୍କ विषय समस्त जानू आ ए प्रथम पितर एई पत्रटी से जो माने प्रवासी जो माने छिन्न भिन्न सेई व्यक्ति सेई लोक मान को विश्वासी मान को से लिखंती पंत गालातिया कापादोकिया एशिया एवं बिथुनिया रे छिन्न भिन्न जो प्रवासी माने थिले जो माने प्रभु परमेश्वरଙ୍କର पूर्व ज्ञान रे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର नाम रे पवित्र आत्माଙ୍କର चलन रे अभिषेक रे जो माने आहुत मनोनीत से मानकु से एई पुस्तक लेखंती आउ ए पुस्तक रे किमिति से माने ख्रिस्टियन आचरण करिबा दरकार से विषय से मानकु से कहंती 4 पर्व आमे जदि देखिबा 4 पर्व रे आ पितर से तांकरी पाठक को मानकु से कहंती
7 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 7 ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ, ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, ପରସ୍ପରର ଆତିଥ୍ୟ କର, এই କଥା ସେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦାନ କଥା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପାଇଅଛ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁବିଧ ଅନୁଗ୍ରହର ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ସ୍ୱରୂପେ ତଦ୍ରୂପ ପରସ୍ପରର ସେବା କର। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କହିଲା ପରେ ସେ କୁହନ୍ତି, କେହି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରେ ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ। ଯଦି କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁ। ଆଜିକାର ଦିନରେ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ବାହାରନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ହଉ, ସହରରୁ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଉନରୁ ହଉ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଚାରକ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖୁଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଫେସବୁକରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, କେହି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରେ ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ଭାରତରେ, ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କେତେକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଅଟେ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରୁନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମତକୁ ରଖୁନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକକୁ ହସଉ ନାହିଁ। ଆଜିକାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ତରିକା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଗୋଟିଏ କମେଡି ଶୋ ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯଦି କିଏ ପ୍ରଚାର କରେ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁ। ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବା, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ନୋହ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ, he was the preacher of righteousness. Second Peter chapter 2:5 it says, he was the preacher of righteousness, preaching of repentance, the message of repentance. ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାୟ 120 years he was preaching the message of repentance. ତାଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଯେତେ ଆଉ ଲେବୀୟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାଜକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାଟାକୁ ସେମାନେ ମହତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, କୌଣସି ଯାଜକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମଜାକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଭୟ ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ, ଲକ୍ଷ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁଥିଲେ।
ଆଜ୍ଞା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ। ମୁଖପାତ୍ର ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ନ କହି ଯାର ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଟିଭି ଡିବେଟରେ ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ର ମୁଖପାତ୍ର, ବିଜେପି ର ମୁଖପାତ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ର ମୁଖପାତ୍ର, ଜଣେ ବିଜେଡି ର ମୁଖପାତ୍ର ସେ କେବଳ ବିଜେଡି ର କଥା କହିବ, ନିଜର କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ର ମୁଖପାତ୍ର କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଯୋଉ ବିଚାର ଅଛି ତାକୁ ସେ ରଖିବ, ସେ ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ରଖିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାରେ ବାଇବେଲର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର, ସେମାନେ ନିଜର ନ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଜର କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବାଇବେଲରେ। ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହଉନଥିଲା, ଫୁଲଫିଲ ହଉନଥିଲା, ପୂରଣ ହଉନଥିଲା, ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଜଣା ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ରୂପେ, ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଥରିଟିର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ଦରକାର, ଶକ୍ତିର ସହିତ, ଅଧିକାର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ମାଥିଉ ତାର 7 ପର୍ବ 27-28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଚାରକୁ ଶେଷ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଲୋକ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହାତୁଡି ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାର ଦିନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଲୋକମାନେ ହୋ 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 ସେମାନେ ହସି ପକାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହସନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସୋ କଲ୍ଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଓଡିଶାର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ସେମାନେ ଯେମିତି କପିଲ ଶର୍ମାରେ କପିଲ ଶର୍ମା କଣ କଣ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ହସନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚାରରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ଶିଷ୍ୟ ମାନେ, ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହସିଲେ? କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହାତୁଡି, ହାତୁଡି ଯେତେବେଳେ ପଥର ଉପରେ ପଡେ, ପଥର କି ହସିବ? ଅଗ୍ନି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଅଗ୍ନିରେ ଜଣ ଯଦି ଆଉ ସୁନାକୁ ପକାଯାଏ, ସୁନା କି ହସିବ? ଆଜ୍ଞା ଅଧର୍ମକୁ, ରାମୀକୁ ଅଗ୍ନି ପୋଡି ପକାଏ। ଭ୍ରାନ୍ତରେ ନ ପଡନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ହସଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା କହିବେ, ଲୋକମାନେ ହୋ ହୋ ହସିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହସିଲେ, ସଭା ସମିତିରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ହସିଲେ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପଳେଇ ଆଇଲା, ହସିଲେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ସେଟା ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, କୌଣସି ଲୋକ ହସି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି,
ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବୁ, ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିବା ପାଇଁ କଣ କରିବୁ, ଫେରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ହସି ନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଭଲରେ ପଢନ୍ତୁ। ହସେଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହସିଲେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିକି କହିବା ଦରକାର, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି। ଆଜିକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଧିକ ତେଲ ବେପାର କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାଇବେଲରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଜଣେଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେବ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେର। ଯଦି ନ ଫେର ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଯଦି ନ ଫେର ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ, ଯଦି ନ ଫେରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା କେତେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିଓ, ଏଲିସାୟ ଏମିତି କେତେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ବାଇବେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କେତେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଜଣେଇବା। ତେଣୁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସ୍ୱର ଉପରକୁ ଉଠାଅ, ତୁମର ସ୍ୱର ଉଣା କର ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଜଣାଅ। ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପାପ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନକୁ ଡାକୁ। ଯାକୁବ ତାର 5 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କିଏ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି ସେ ଗୀତ ଗାଅ, ଯଦି କିଏ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କିଏ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ତାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ତେଲ ଲଗେଇବେ। ବାଇବେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାଇବେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ସବୁ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି କରୁ, ତାକୁ ବିକୃତ ନ କରୁ। ତାକୁ କେହି ବିକୃତ ନ କରୁ। କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, କିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯଦି ଯେ କିଏ ଖୁସି ଅଛି, ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି, ସେ ଗୀତ ଗାନ କରୁ। 14 ପଦ ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କିଏ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡାକୁ, ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେମାନେ ତୈଳ ମାଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇବେ, ଆଉ ସେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି, ପାପ କରିଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରସ୍ପର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ବିଷୟ ସାଧନ କରେ। ଏଲିୟମଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି 17-18 ପଦରେ। ଏଲିୟମ ଆମର ପରି ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, 3.5 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ନହେଲା, ସାମରିଆରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ପର୍ବର 16, 17, 18 ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ହେବ, ସେମାନେ ମୋର ନାମରେ ଭୂତ ଛଡେଇବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ସର୍ପକୁ ହାତରେ ଧରିବେ, ପ୍ରାଣନାଶକ ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ମାର୍କ ତାର 16 ପର୍ବ 17, 19, 17, 18। ମାର୍କ ତାର 16 ପର୍ବ 17, 18। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ,
ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବେ, ହଁ ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ, ପୁଣି ପ୍ରାଣନାଶକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି 15 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ତାପରେ ସେ 17 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସାଇନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସାଇନ୍ ଅଫ ବିଲିଭର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେବା। ହଁ ଡାଉଟ ନାହିଁ, କେତେକ ଜଣ ମାନେ ଗିଫ୍ଟେଡ ପର୍ସନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ହସିଲେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଗଲା, ଲୋକମାନେ ହସିଲେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ହସିଲେ ହିଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଆସିଲା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆସିଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜୋହନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ, ଲୁକ ତାର 3 ପର୍ବର 7, 8, 9, 10 ଆପଣମାନେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ କଣ ବୋଲିକି, ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମକୁ ଚେତନା ଦେଲା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଅବ୍ରାହମ ମାନଙ୍କର ପିତା ବୋଲିକି ତୁମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ବାପ୍ତିଜିକ ଜୋହନ ନିକଟକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମର ପ୍ରଚାର ପରେ, ଆମର ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ହୁଏ, ପ୍ରଚାର ପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରବା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ପଚାରବାର ଅଛି। 3ଟା ଦଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳ କମନ ପିପୁଲ, they asked John the Baptist, what shall we do? 10 ପଦରେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 11 ପଦ। ଲୁକ 3 ପର୍ବ 11 ପଦ, 10, 11। ଏଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାହେଲେ ହଁ ଲୋକ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମୂହ କଣ ତାହାକୁ କରିବା? ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହାର ପାଖରେ ଯାହାର ଦୁଇଟା, 2ଟି ହଁ ଅଙ୍ଗରଖା ଅଛି, ସେ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାର ଦେଉ, ପାଖରେ 2ଟି ଅଙ୍ଗରଖା ଅଛି, ଯାହାର ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଇଦଉ। ପୁଣି ଯାହାର ଯାହାର ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ନାହିଁ ସେ, ସେ ସେହିପରି କରୁ। ହଁ ଯାହାର ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 12 ପଦ, 12, 13। କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇବାକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିବା? ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବୁ? ସେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜୋହନ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ନିରୁପତ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଦାୟ କର ନାହିଁ। ତୁମର ପାଇଁ ଯାହା ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ସେ କର ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ।
सैनिक माने मध्य आउ तांको प्रश्न पचारले तेणु सैनिक मानकु से कहले बଳରେ कि छଳରେ काहारी धन हरण कर नाही पुणी तुम मानकर वेतन रे संतुष्ट थाओ तुम मानकर वेतन रे संतुष्ट थाओ आज्ञा आपण माने जदि कौनसी विषय रे द्वंद्व रे अछंती आजिकार प्रचारक आजिकार भविष्यत वक्ता विषय रे जदि आपण माने ताको परीक्षा करबा पई चाहुछन तार बाइबल को देखंतु आ आजिकार भविष्यत वक्ता देखंतु बाइबल को देखंतु आजिकार प्रचारक को आपण देखंतु बाइबल होची हम मानकर ओनली वन अथॉरिटी बाइबल होची हम मानकर सुप्रीम अथॉरिटी जन को परीक्षा करबा पई जन को इवैल्यूएट करबा पई जन को देखबा पई से ठीक प्रचार करछ कि भूल प्रचार करछ जानबा पई बाइबल इज द ओनली अथॉरिटी एतरे सब लिखाई छै तेणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज जो लोक माने सब करी लोक मान को भुलाउछंती आम मान को सतर्क हेबाक पड़िबो प्रभुंकर वाक्य आमे ग्रहण करिबा आ आमे जते सब प्रभुंकर आ प्रभुंकर सेवक अछु वाक्य प्रचार करूछु आमे मध्य ईश्वरंकर वाक्यर प्रचारक परि आमे प्रचार करिबा दरकार पितर कहउछंती जते बेले पितर आउ अन्य शिष्य मानकर सहित ऊपर कोठरी थिले पेंटिकोस्ट दिन पवित्र आत्मा से मानकर ऊपर अवतरण कले से माने पवित्र आत्मा को शक्ति प्राप्त हले सही समय प्रेरित पितर से लोक मान मध्य रे ठिया होई से प्रचार करबा को आरंभ कले शक्तिर सहित प्रचार कले सामर्थ्य सहित से प्रचार कले लोक मान को से आउ भर्सना कर से प्रचार कले निंदा कर जीवदी मान को निंदा कर प्रचार कले तुम्हें माने और तुमर जाजक माने तुमर शास्त्री फारसी माने यीशु को क्रूस रे चढ़ाइलो यीशु से पुनरुत्थित हले जेतेबेले से वाक्य प्रचार करूछंती प्रेरित पुस्तक तार 2 पर्व रे आमे देखि परिबा 2 पर्व रो 37 पद पढी दियंतु कोन हेछि 2 पर्व रो 37 पद पढंतु प्रेरित 2 पर्व 37 एक यस पढंतु तो मानंकु कहले भाई माने आंबे माने कोन करबा 38 ले हां एटा लेखा अछि सेही वाक्य सब सुनिला परे लोक माने सिमोन पितर निकट को चाहि से कोन हेछि देखंतु एही कथा सुनि से मानक हृदय विदीर्ण हे गला प्रभुकर वाक्य सुनला परे दे वर कट इन देयर हार्ट्स आर pierced आगे तमन को और सरदा लागिला बोली एते लेखाई नाही श्रुति मधुर कथा कहा जाय नाही हा 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 करी हसी नांदी से माने एठी जतबेले पितर प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार कले प्रभुकर वाक्य प्रचार कले सेही समय से मानकर हृदय विदीर्ण हैला कारण प्रभुकर वाक्य जीवंत कार्य साधक दिधार खड़गटारो तीक्ष्णतर अटे हृदयर मनुष्यर हृदयर परिभेदक अटे से मानकर हृदय को भेदिला वाक्य प्रचार हेले मनुष्यर हृदय को भेदिबा दरकार हसबार नाही काली हसबा कथा कोई कमेडी करंतु नाही प्रभुकर वाक्य प्रचार करिबा दरकार प्रचार करिबा दरकार प्रभुकर वाक्य एटा लेखा पितर जेतेबेले से ठिया होई कि पेंटिकोस्ट दिन से प्रचार करूछंती सेही वाक्य से श्रोता मानकर हृदय को भेदिला तापर से माने पितर को गोटे प्रश्न पचारुछंती हे भाई माने पितर ओ अवशिष्ट प्रेरित मानको से माने कहिले हे भाई माने आमे माने कोन करिबा आमे कोन करिबु सेते बेल को पितर से लोक मान को कहउछंती तुमे माने अपना अपना मन परिवर्तन कर निजर पाप क्षमा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे बाप्तिजित हुओ एवं पवित्र आत्माଙ୍କର दान प्राप्त हुओ एटा बाग्या प्रभुଙ୍କର वाक्य प्रचार कले प्रेरित माने
आज आमे को प्रकार सुसमाचार प्रचार करूछु केउ प्रकार वाक्य प्रचार करूछु आमर वाक्य प्रचार केते जण मन परिवर्तन करूछंती आमर वाक्य प्रचार केते को जण जो माने पापर अछंती से माने दोषी साब्यस्त होउछंती मन रे एक भावना आसुची मु एबे कोन करबी ए मु रक्षा पाइबा पई कोन करबी आत्मिक जीवन रे बढ़िबा पई कोन करबी मु जेमति प्रभु रे बढ़िबी एति पई कोन करबी एमिति प्रश्न से मान को जीवन रे आसुची कि आमे से मानव को प्रभु को वाक्य प्रचार कला बेले एंटरटेन करी कि आमे जाउछु आज चिंता करबा दरकार आज आमे कोन प्रचार करूछु से दिन फिलिप जते बेले से प्रचार करूछंती सामरिया रे प्रचार करूछंती सही समय प्रभु को जने दूत फिलिप को कहला प्रभु को आत्मा फिलिप को कहला जाओ तुम्हें से जोपा को दे कि जीवा रास्ता रे तुम्हें जाओ सेठा सही रास्ता रे जने नपुंसक से जाउची से कुसियो नपुंसक निजर देश को से फेरी जाउची से जेरूशलेम को पूजा आराधना करे पे आसीतिला पर्व पालिबा को आसीतिला से वर्तमान वाक्य पढुची से बुझु नाही तुम्हें तार संग धर ए गोला तार संग धरिला पुनी आउ ए नपुंसक जो वाक्य से पढुथिला से वाक्य को से बुझाइला आउरी मध्य लेखा अछि यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार कहिला आगे हमर प्रचार यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार रहिबा दरकार यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार जे प्रचार कला सेते बेले आउ से माने आगु को बढ़ुछंती आउरी से माने आ जोड़ा गोटिए जलाशय निकट रे पहुंचिले आउ एई नपुंसक से कहूची एठारे तो जल अछि मोर बपतिस्मा नेबा पई बाधा कोन अछि कोंतु सेते बेले फिलिप कहले तमे जदि सर्वांतकरण रे यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करूछ ताहले तुमे बपतिस्मा नहीं पारबो वाक्य प्रचार करिबा यीशु ख्रीष्ट को प्रचार करिबा एंटरटेन करबार नाही तेनु एठारे आमे देखुछु पितर कहउछंती जे वाक्य प्रचार करे ईश्वरंकर वाक्य प्रचारक परि प्रचार करू जेते मध्य आदि पुस्तक रु प्रकाशित वाक्य पर्यंत प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिसंती किए भी हसई नाहांती आज्ञा आपण माने गोटे दीटा कथा कहि के हसौछंती सेटा ओके किंतु वाक्यर आरंभ रु शेष जाय हसई बाटा ठीक नाही कारण प्रभुंकर वाक्य प्रचार कला बेले लोक मात्र हृदय विदीर्ण हेबा दरकार जो माने पाप अछि से माने निजर भूल बुझिबा दरकार सेटा प्रभुंकर जीवंत वाक्य लोक मानव को दोषी साब्यस्त करि थाए रोगाग्रस्त मान को सांत्वना देई थाए असुस्थ पीड़ित मानकर जीवन रे आउ अद्भुत कार्य साधन करि थाए आजिकार प्रचारक माने आजिकार आउ जो माने प्रॉफिट मान अछंती सुस्थता आउ करूछंती हीलिंग मिनिस्ट्री करूछंती से माने प्रचार करंती नै काहे जीसु जेबे जेबे सुस्थतार कार्य करिसंती आमे प्राय देखबा एमती बाकी अछि जीसु प्रचार करूथिले लोक माने सेटा सुनुथिले मन रे विश्वास आसुथिला आ सुस्थता लाभ करूथिले तेनु प्रचार करिबाटा बहुत आवश्यक कारण प्रचार न कले लोक माने केमिति सुनिबे लोक माने न सुनिले केमिति समानकर हृदय रे विश्वास जात हेबो आउ से माने विश्वास न कले केमिति ईश्वरन को निकट रे प्रार्थना करिवे प्रभु को निकट को फेरिवे से माने परित्राण पाइबे एणु प्रचार करिबा आवश्यक अटे किंतु वाक्य कुहे से माने प्रेरित न हेले प्रचार करि पारिबे नहीं आउ विश्व कहंती जे दिनहीन मान को निकट रे प्रचार करिबा निमंते परमेश्वर को आत्मा मोर ऊपर अछि आउ मते अभिषिक्त करा जाई अछि आवश्यक प्रचार करिबा किंतु प्रभुकर वाक्य को विकृत करिबार नाही प्रभुकर वाक्य प्रचार कला बेले दुनिया रे कथा कहि लोक मान को हसई हसई प्रभुकर वाक्य को पछरे पकईबार नाही प्रभुकर वाक्य को सीरियसली आमे नेबा दरकार प्रभुकर वाक्य को आमे सीरियसली आमे नेबा दरकार आ प्रचार करिबा दरकार मु आपण मान को पुनर्बार कहूची
बाइबल रे कौनसी भविष्यत वक्ता कौनसी प्रचारक कौनसी प्रेरित कौनसी आउ शिष्य लोक मान को हसई हसई प्रचार कला बोली कुटे देखु नाही आजिकाल लोक माने मु भाबंती मो एटा भाब मोर चिंताधारा मु जहा बुझे लोक माने भाबंती जे लोक माने हसले उद्दीपना आइला नाइ आज्ञा सेमती नाइ लोक माने कांदबा दरकार सेम हृदय विद्युत हेबा दरकार निजर पाप जानबा दरकार भूल जानबा दरकार अनुताप करबार अछि ताहले उद्दीपना आइला ताहले आत्मिक जागरण आसे आम सेवा सफल होउछि तेणु आसु आम जेते जण प्रभुଙ୍କର जीवंत वाक्यर परिचारक अटु प्रभुଙ୍କର जीवंत वाक्यर आमे प्रचारक अटु आमे प्रभुଙ୍କର वाक्यर प्रचारक परि आमे प्रचार सेवक परि आमे प्रचार ताहले अनेक अद्भुत कार्य हेबो सुस्थतार कार्य हेबो अनेक मन परिवर्तन करिवे अनेक बाप्तिस्म नेबे अनेक तांकर पाप कार्य सब अभ्यास गुड़ा तो छाड़िबे आउ प्रभु रे फेरिबे आउ हमर ख्रिस्टियानिटी रे ख्रिस्टियन संप्रदाय रे आत्मिकता आत्मिक जागरण आसीबे आउ सेही आत्मिक जागरण आसिले प्रभु को राज्य विस्तार हेबो प्रभु हम समस्त को एई वाक्य द्वारा बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आमेन बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने समय देले पुणी धैर्यर सहित प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनि समस्त